আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের গ্রুপের আমাদের যে ছোট্ট চেষ্টা আমরা যে চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রজেক্ট ম্যানেজার্স ক্লাব থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি নিজেদেরকে নিজের সফট স্কিল গুলোকে বেটারিফাই করার জন্য, নিজেদেরকে আরেকটু ভালো করার জন্য। তারই আরেকটি সেশনে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন যে প্রজেক্ট ম্যানেজার্স ক্লাব হচ্ছে আমাদের সিপি কনসাল্টিং থেকে আমরা যারা পাস করেছি পিএমপি তাদেরই একটা ফোরাম সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি আমরা, যেই ফোরাম থেকে আমরা নিজেদেরকে ডেভেলপ করার জন্য নিজেদের একটা প্রফেশনাল একটা নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করার জন্য এবং প্রফেশনাল নিজেরা অনেক বেশি কাছাকাছি থাকার জন্য একটা চেষ্টা করছি আমরা। তো তারই সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করছি যে কিছু কিছু সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে। তো সেই আসপেক্টেই সেখান থেকেই আমাদের আজকের আয়োজন, মানে টিম বিল্ডিং এর জন্য আমাদের আজকে কথা বলবেন আমাদের রাজা ভাই, আমাদের সবার প্রিয় রাজা ভাই। খুব সুন্দর কথা বলেন রাজা ভাই আমাদের সাথে, আমাদের সবাইকে ইফেক্টিভ টিম ফরমেশন নিয়ে। টিম ফরমেশন আসলে আমরা সবাই জানি টিম ফরমেশনটা আসলে কোনো প্রজেক্টের কারণে প্রজেক্টের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। একটা টিম যদি ভালো পারফর্ম করে তাহলে সেই প্রজেক্টটা সাকসেস হয়। একটা টিম যদি ঠিক মতো পারফর্ম না করে তাহলে সেই প্রজেক্টটা আসলে অনেক সমস্যার মুখে পড়ে। আবার একটা টিম যে সবাই যে ঠিক মতো পারফর্ম করবে এমনও নয়, এখানে অনেক সমস্যা নিয়ে এগোতে হবে। তো আমাদের সেই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়েই আমাদের আজকে রাজা ভাই আলোচনা করবেন নিশ্চয়ই, যে কিভাবে একটা ইফেক্টিভ টিম ফরমেশন করতে পারি আমরা এবং কিভাবে সেটা নিয়ে কাজ করতে পারি। তো রাজা ভাই, ব্যাক টু ইউ, আপনার কাছে পুরো ফ্লোর দিচ্ছি, আপনি চালিয়ে যান। আমরা যাদের যাদের যে কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন গুলো আমরা নিজেরা আগে মার্কিং করে নিব, পরে যখন সময় মতো যখন টাইম অ্যালাউ করবে সেই সময় আমরা কোশ্চেন গুলো জিজ্ঞাসা করব। আমরা আশা করি গ্রাউন্ড রুল কিছু কিছু গ্রাউন্ড রুল গুলো মেনে 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 আমরা এই সেশনটা করবো ইনশাল্লাহ। তো আমরা শুরু করছি তাহলে। রাজা ভাই শুরু করেন আপনি। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to everyone to join this session. So this is going to be first session in this platform. And thank you 3P and Faiz Bhai and others team member as well to create the platform. And as we are just practicing ourselves to improve our skills and presentation skills and others, and just create a team bonding as well. So in this, we know that team is a very important fact in any of the activities, any project, or however it is. Without team, we cannot do any activities in organization or any other area, or however it's an, you can consider the football match event. So considering this, I am trying to adjust presentation, present today's presentation on effective team formation. Can you see the screen? Yeah, it's visible, Vaya. Yes, Okay. we can. Thank you. Screen দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ. So I am trying to cover capture some definition of team, that is ASQ, American Society for Quality. So a team is defined as a group of people who perform interdependent tasks to work toward accomplishing a common mission or a specific objective. So in a team, there should be a specific or common objective, common mission, and vision should be there as per SQ. So Simon Sinek, we know this person. That person is very much effective at this moment, and in the social media even he's writing lots of books on team formation and leadership skill as well. So as per him, a team is not a group of people that work together. A team is a group of people that trust each other. So trust is a vital fact here. Henry Ford industrialized, coming together is a beginning, staying together is a progress, and working together is a success. So these are the definition of team.
So honestly speaking, as per quality management, as per ASQ, if team is a good, or if there is 7 members in a team, it's a standard team, we can say. And minimum number of team member, minimum number of members, minimum members of a team, it should be 4%, and maximum it should be 9 or 11. We can consider, but a standard is 7. Just an example, but it's not mean that you cannot organize 20% team or 30% team. That's not like that. But then you have to grow through the subgroups and others. So team is together, everyone as if mode. That is team. So in generally, there are 2 types of teams. It's a formal team and informal team. Colin, by one thing, can you just skip from the just admitting that members? It's disturbing me actually. Okay, People, okay. I will make you as a normal. Okay. okay, thank you. So formal team, there are in generally there are several types of team. We consider several types. That this is 2 types: formal team and informal team. When we say formal team, that means defined interrelationship based on roles and procedures, define RACA, so responsible, accountable, consult, and inform, that called RACI, a specific mission, vision, and goals, more stable in terms of change. So change is not possible. If you leaders say today, it should be changed. After that one, we should change this one. That should not be happening here. Management support. So it's very much important here, management and informal team based on formal team's demand. Actually, based on demands is created, and from the based on organization demand, and mission, vision, and goals not defined here actually. To create, to complete a specific task or work, anyone can create an informal team. And member and others, that should not be, there is no standard things. So in the organization, when we are doing an organizational activity or a specific activity, so just an example, when there is a say bank, they are creating a transport service for another as a project for investment purpose, they can create a project. If they are creating one land for an industrial purpose, that can be treated as a project. So that can consider as informal team. They can 2-3% can look after on this. So in other way, we can say based on the activities, we can say there are 4 types of teams. One is process improvement teams. So they are related to a specific business process, and this team comes together to achieve a specific goal or guided by well-defined project plan and have a negotiated beginning and end. Work group or natural teams. So work group and natural teams, there is responsibility for a particular process and work together in a participative environment. The degree of authority and autonomy of the team can range from relatively limited to full self-management. Self-management or self-organized teams. So that is directly manage the day-to-day operation for their particular process or department. They are authorized to make decision on a wide range of issues such as safety, quality, maintenance, scheduling, and personnel. And finally, that is virtual teams. Actually, most of the people earlier used to just define the teams types as first 3 types: process improvement teams, work group of natural teams, self-managed team. But we know at this time virtual is a huge activities. So in the SQ quality, the Six Sigma Black Belt board, they included this as well. Okay, so that is virtual teams. What we are doing now, it's actually virtual activities, and should not define as everyone very much aware on that. A group of individuals cohesively working towards a common goal. Team members are dispersed in one or more ways geographically,
temporal, organizational, cultural, and importantly, has a degree of dependency on technology for communication. So technological support is very much important for the virtual team activities. Okay. So here I try to cover some example. So process improvement is a propose changes, cross-functional activities, analyze the impact of changes, continuous improvement. So natural team, that is permanent functional, focus on common or ongoing process, product or services. Self-managed team, that is broader and more ongoing mission, improvement in day-to-day operations, feel ownership and make decisions, innovate together and develop skills. So virtual teams, that is different location geographically, using conferencing facilities, written communication. So in a team, there are 6 types of activities or activator actually in a team. In generally, there are 6 types of activators. Say just a team leader, we are very much aware with team member also we know, but including to there are some others person or activities as well. Say a sponsor is the key of any project or any team, and main decision all the decisions, so core decisions coming from him actually. The facilitator, so actually he's organizing the meeting management and others. Recorder, so just taking notes and taking notes or just sharing the meeting minutes. And coach, the trainer. Okay, so all the 6 activities in a team in general we can see actually. Just try to cover something who the activities. So team leader shares team meetings and maintain team focus on the goal, monitors progress towards the goal and communicates, manage administrative details, establish and follows up on action assignments. Team leader. Then a sponsor. So a sponsor selects objective and scope, organizes team, monitors progress via communication, arranges for resources needed by the team. Facilitator. Make sure that all members have an opportunity for input, helps the team leader keep the team on track, summarizes progress using visual aids as appropriate, provide methods for reaching decisions, mitigates non-productive behavior, helps resolve conflicts. So we know that this person very much related with the meeting management actually. Recorder. So recorder maintains and publishes meeting minutes, may communicate action assignments, reminder to individuals, may use visual aids to record discussion points so all can see and react. Coach works with the team leader and facilitator to move the team towards its objectives. Helps provide resources for completion of team members' action assignments. So team member participates in team meetings, communicates ideas and expertise, listens openly to all ideas, completes action assignment as scheduled. Qualities of effective members. So qualities, so excellent communication, management knowledge, highly organized, emotional intelligence, accurate estimating skills, self-confident, handling conflict management, commitment and creativity, works towards common goals, support and encourage each other, constructive criticism, listen to opinions of others. So honestly speaking, very less quality on that for me. If I consider, I rate myself, that is only 4 or 5. So honestly speaking, so I am not a good team member at all, though I am trying to share with you the team formation, effective team formation guidelines. So anyone can rate yourself based on these points. There are lots of points. Anyone can create 20 points or 30 points, no problem.
and 10.7, no problem. So it's covering any other sub comments. So if anyone want to rate himself, they can do actually. How much quality I have in a team as a team member. So I am going to share with you Trackman's team development model. So I love this model very much. Personally, I try to read and just study on that. And my team also, I try to format, just implement this in this way. So he is an American psychological researcher, and he shared the theory as the Tuckman's stages of group development in 1965. So first stage is forming, second stage is storming, and third one is norming, then performing, and the final one in adjourning. So honestly speaking, after this book, even he tried to just 6 stages, and another stages is recognition. So earlier it was 4 stages only: forming, storming, norming, and performing. But finally he added another point at adjourning. But at this moment, I just see a reference book in the Six Sigma Blackboard Road published by SKO. Here is a 6 stages of the team formation, team stages, and last one is recognition. So at this moment we are covering recognition or appreciation in the adjourning part. So it's also okay. So there is no conflict for this one. So that is the just forming in the initial stage. There is just an introduction, and with each other storming, there are several conflict and norming based on a standard, or as to people just try to act, and finally once they are aligned, everyone just go through the direction and finally get complete the task. So that is how most high performing teams go through 5 stages of team development. So in the team formation stages, there are two things. One is team member effort or team members activities, but another, there are big effort from the leadership. So leadership control the activities, and one is to another. When he just play a very vital role in this to form the team. So first stage is forming, questioning and introduction with each other. So this time group is a little bit immature, unclear purpose, displaying eagerness. So focusing on group identity and purpose, understand roles and responsibility, begins collective work. Okay. Second stage. So just an example forming, when we are just meeting each other in a newly. So just we try to focus ourselves and introduction with us and highlights the key things of ourselves, so that we just expect the respect from others. These things, and everyone thinks that they can play a vital role in the team activities. Okay. They are sharing their experience as well, so that leader can may count in the activities and just give him an important role or assignment. Second stage is storming. So idea generate and disagreement. People are trying to share their ideas. Someone says, I just work in a good companies earlier, and there are lots of experience I have. So I just did this work in this way, and we got a very good result. So they are sharing their experience with the earlier brand company reputation, or and just focus himself and try to try to just convince others to be aligned with him, so that he shared the idea and everyone can accept this idea. So at this time there are lots of confusion and conflict, resistance and dissatisfaction, and at this time there is not much work is accomplished. So starting to, and finally starting to move towards group norms. So norming at this time resolve the conflict, trust each other, share ideas without hesitation, lower anxiety and acceptance, team cohesion and understanding, a clear understanding, starting to function as team, some works get accomplished. Fourth stage, performing. Realize interdependence,
So a team members can understand that no one can run a team alone, but he needs the other people's support, ability to solve problem, clear vision and purpose. Team is effective and skilled, focused on goal achievement. Large amount of works get accomplished, and in this stage, conflict handles very positively. And final one, the adjourning. So tasks completed, a different shift to process or orientation and good feeling about achievement, recognition of the team. Major changes can result in going back to forming a stage again. So that is finally the task completed already, and analyzing if there is any issues or changes, so has to start again from the forming stage. Okay. So now we can see the what leadership do to form. So definitely the forming to storming to norming. It's people are not going actually with their just decision. So there is someone who just giving the guidelines, who is giving the directing or the directions. So that is the team leader actually. So in the forming state, team leader just work as a and just giving the directing, taking the lead, outline missions, guidelines for decision making, providing clear exception and consistent instruction, quick response time. And the second instance, coaching, facilitates discussion, coaching and mentoring, ensure common understanding, normalizing matters, encouraging leadership. Just he's tried to pull some people as a leader so that he should not involve more in here. So the third stage, norming, supporting behavior instead of directive behavior, encourages team on decision making, emphasis ground rules, scope and roles and responsibilities, monitoring the energy of the group. And the finally fourth stage in the performing, and that is delegating actually. Okay, so norming he is supporting actually, norming, coaching, and the second is storming, he's just giving the team leader used to coach, and norming is just supporting the activities and try to just involve very less in the team activities. And the finally performing, delegating. So guide from the side, very minimal intervention, providing opportunities to share learning across teams, monitor the goals and performance of the team, encouraging group decision making and problem solving. Watches for any change in dynamics due to major changes, encourages high performance and facilitates communication. So adjourning, definitely there is no activities, but just team leader participated to acknowledge the team, to appreciate the teams. So that is the 5 stages of the Tuckman leadership team formation model, team development model. So team launching process. So as we are talking about much on team, how we can launch a team. So set clear purpose and goals, basic team building training, scheduling team meetings, gain management support and authority of data collection, review individual activities and highlights, sponsor who will provide resources, review team progress and remove roadblocks. So that is a generally team launching process. Definitely there are lots of options, or someone is just expanding the formation as well. So say just an example, high performing, someone is high performing team creation, someone is just giving 7, some others 9, some other 5. So that can be lots of variation can be, but main base is same. So team communication is very much important for effective team communication, and definitely, obviously, it should be effect on the effective team formation as well. So clear, objective, and avoid complex word and phrases. Concise, clear, and to the point. Avoid filter words and sentences. Concrete, be specific, not vague. Use facts and figures. Correct, try to avoid typo errors. Use right level of languages.
coherent, right meaning of sentences flows logically, complete, covered, clear content, include a immediate response, and courteous, being polite builds goodwill, ensure message is tactful. So that is the 7C, and it's very as important for the effective communication. Definitely effective communication is a very key elements of the effective team formation. So now I am trying to just focus on the motivation techniques. Definitely motivation is a very much important thing for the for a team formation. And recognition, letters of appreciation sent to individuals and placed in personal files, public expression of appreciation via meetings, newsletter, and so forth. Tokens of appreciation such as trophies, gift, or apparel, or any garments. Rewards. So rewards means monetary rewards. Consider the individual efforts. Team members to determine based on individual effort. And finally, relationship within the team. So celebrating the achievement, team sessions such as workshop, setting example of civility or informality. So that 3 types of motivations and recognition, rewards, and relationship. So rewards is very vital role in here, all of that, and you know that. So money is very much important for all the things actually. So team motivation is important, and motivated team and unmotivated team. What is the differences actually? A motivated team feels sense of purpose and greater commitment, better communication, higher productivity, continuous improvement, creative thinking. And unmotivated team, that definitely first one is less job satisfaction, less commitment, more miscommunication, higher turnover, lower productivity. Team dynamics. So trust, identity, and the process. These things are team dynamics. And the trust, you can say mutual trust, overcome short-term obstacles, identity, connection between individuals and team, internalizing the team goals, and the process, open communication, constructive conflict. The value and benefits of teams. So objective analysis of problem or opportunities, promotion of cross-functional understanding, improve quality and productivity, greater innovation, reduce operation cost, increased commitment to organizational mission, more flexible response to change, increased ownership and stewardship, reduce turnover and absenteeism. So this is organizational or in the team's benefit, but individuals, there are some individual benefit as well. Enhanced problem solving skill, increased knowledge or interpersonal dynamics, broader knowledge of business process, new skills for future leadership roles, increased quality of work life, feeling of satisfaction and commitment. Reasons why teams fail. So there are lots of failure in the team activities. So this is here, failure to integrate cooperative work methods into the organizational culture, lack of organizational system necessary to support the team process, minimal upfront planning of how the organization plans to utilize teams, failure to prepare managers for their changing roles, failure to prepare team members for their new roles, inappropriate reward or compensation systems, impression of top management with the time needed for maturation, incomplete understanding of group dynamics, inadequate training. So I think that's all I have covered. So if there is any question, I think we can discuss on these points actually. Thank you, Rabi bhai. Rabi bhai আছেন? হ্যালো। আচ্ছা, কার জন্য কি কাজ ছিল? হ্যাঁ, আমার তো টাইমের মধ্যেই হয়েছে।
ভাই একদম মানে যথেষ্ট ঠিক টাইমের মধ্যে হয়েছে। আর সারিয়ার ভাই আপনি বলেন 17টা 17টা। 17। আচ্ছা, অ্যাকাউন্টটা 17। নীল ভাই গ্রামাটিক্যাল একটু বলেন। ভাই আমি গ্রামাটিক্যাল ভুল ধরার চেষ্টাও করিনি, উনি খুব চমৎকার বলছেন। আচ্ছা সো আচ্ছা ভালোই ছিল। খালি একটা ফিডব্যাক যে একটু এক্সাম্পল দিলে ভালো হতো, নিজের কাজের এক্সাম্পল থেকে রিলেট করতে পারলে। জি জি জি, থ্যাংক ইউ। ভাই দিতে চাইছিলাম, মনে হচ্ছে যে টাইম বেশি খেয়ে ফেলবো এই জন্য, কারণ এই সেশনটা আরেকটা জায়গায় করছিলাম, সেখানে 2.5 ঘন্টা লাগছিল। ওইখানে কি বাংলায় বলছিলেন না ইংরেজি বলছিলেন ভাই? ইংলিশেই বলছিলাম ভাই। ও আচ্ছা, আমার একটা অবজারভেশন আছে নীল ভাইয়ের সাথে আমি একটু অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে যে আপনি, আমি জানি না আপনি ইফ ইউ আর রানিং আফটার টাইম, আপনার টোনটা মনোটোনাস টোন ছিল আর কি। হ্যাঁ, একদম মানে কোনো উত্থান পতন নাই, আপনি বলে যাচ্ছেন তুতা পাকে। তোতা পাখির মতো, রাইট, তোতা পাখির মতো বলে যাচ্ছিলেন আর কি। আমার তখন মনে হয়েছে যে আমি একবার মাঝখানে বলি যে ভাই একটু উত্থান পতন দেন। এনিওয়ে, আর 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 কি ফিডব্যাক আছে শুনে নিই। বাট এভরিথিং ইজ ভেরি, ইটস এ ভেরি রিচ সেশন। আর ওই 7C, ওইখানে আমার মনে পড়লো যে আমাদের পিএমবকে দে মেনশন 5C। আমি মিলানোর চেষ্টা করতেছিলাম যে কোন 5 দুইটা 7 5 7 6 9C পর্যন্ত গেছে ফয়েজ ভাই। এটা আসলে বাট তাই না? এক্সপ্লেনেশন যদি যান গো থ্রু করেন একই। আচ্ছা, মোটামুটি তো মানে 9C পর্যন্ত আছে না? আমার জানা মতো 9C পর্যন্ত আছে। আমি আসলে বের করার চেষ্টা করতেছিলাম যে দুইটা সি, কোন দুইটা সি এখানে নতুন অ্যাড করছে, কিন্তু আমার মনে না, মানে আমি আসলে অনেক কিছু ভুলে গেছি বুঝছেন, এই পিএমপির এই করোনার কারণে পরে মনে করতে পারি নাই। ঠিক আছে রাব্বি ভাই, ইনশাআল্লাহ রাব্বি কি আছেন? রাবি আমি ভাই, মাঝখানে বেরিয়ে যাই। রাবি ভাই মনে হয় না। আচ্ছা, কারো যদি কোশ্চেন থাকে আপনারা কোশ্চেন করতে হ্যান্ড রেজ অথবা আনমিউট করে কোশ্চেন করতে পারেন, আমরা চেষ্টা করব আনসার দেওয়ার। কারো কোনো কোশ্চেন নাই? রাবি ভাই আসছে, রাবি ভাই। আমার আমার হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা, সজীব ভাই বলেন। জি রাব্বি ভাইয়ের মামুন মনে হয় ক্ষুধা বলছিলাম। লাগছে বা কিছু খাইতে গেছে মনে হয়, চিন্তা করতেছি রমজান মাস। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমার ভাই বেসিক্যালি কোয়েশ্চেন না, আহ, আমার যেটা হচ্ছে একটা ইনপুট, যেটা হচ্ছে যেহেতু আমিও প্রেজেন্টেশন দিলাম এখানে, আমার একটা ফাইন্ডিংস, আমার মনে হয় এটা ফিউচার যারা প্রেজেন্টার তাদের জন্য একটু ভালো হবে। বিকজ যে কন্টেন্ট গুলো আমরা শেয়ার করছি, প্রেজেন্ট করছি, এগুলো কিন্তু যথেষ্ট রিচ কন্টেন্ট। এখন এই কন্টেন্ট, যেমন আজকে যে কন্টেন্টটা দেখলাম বড় ভাইয়ের, এই কন্টেন্টটা উনি যেটা বলে, যেটা 2.5 ঘন্টার কন্টেন্ট। তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমিও যেটা এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম আমার প্রেজেন্টেশনের সময়, আমি যখন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর উপর বলছিলাম, একটা টাইমে এসে ওই টাইমটাকে ক্যাচ করতে গিয়ে একটু ফার্স্ট ফেজে যেতে হয়। তো এটা যেন আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি, ফিউচার যারা প্রেজেন্টার আছে তারা একটা কাজ করতে পারে যে কন্টেন্ট গুলো ফাইনালাইজ করার পরে যদি কেউ একজন মডারেটর যিনি হবেন তাকে দিয়ে যদি একবার চেক করে নিতে পারে, ওকে ফাইন, দিস ইজ মাই 30 মিনিটস প্রেজেন্টেশন অর 45 মিনিটস প্রেজেন্টেশন, আমি এই জিনিসগুলো কভার করব। সো ডু ইউ থিঙ্ক যে আমার এটার মধ্যে রাখা উচিত, বা আমি কিছু স্লাইড কমাই ফেলবো? বিকজ এট দ্য এন্ড নীল ভাই যেটা বললেন যে যদি আমরা এখানে এক্সাম্পলটা রিলেট করতে পারি, এটা আসলে অসাম একটা প্রেজেন্টেশন হবে। বিকজ দিস ইজ এ ভেরি রিচ একটা কন্টেন্ট। এখানে কিছু সময়ের সাথে অ্যালাইন করে কিছু এক্সাম্পল ঢুকাতে হবে, তাহলে যেটা দেখা গেল অলমোস্ট 40% স্লাইড কিন্তু কমায় ফেলতে হবে, আমার 30 মিনিটসে কভার করতে হয়। তো ফিউচার প্রেজেন্টেশন গুলো মনে হয় আমার এই জিনিসগুলো ফোকাস করা উচিত, কেউ একজনের সাথে চেক করে ব্যালাইন হয়ে নেওয়া। সগির ভাইয়ের সাথে আমি একটু অ্যাড করি। তা আমার কাছে আসলে আমিও দেখেছি অতীতে, যেমন এক ওবায়দ ভাই আছে, সগির ভাই আছে, টাইমের ব্যাপারে লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে লাস্ট মুহূর্তে হয় না। তা আজকে আমার মনে হচ্ছিল যে 1 ঘন্টা লাগবে। এই প্রেজেন্টেশনটা আমি একাধিকবার দিয়েছি, যেমন নাকি বাংলায়ও দিয়েছি 2 বার, বাংলায়ও দুইবার দিয়েছি। ওইখানে আরো লিডারশিপের কিছু ইয়া ছিল, প্রায় 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা লেগেছিল। আর লিডারশিপের ছিল 5টা পেজ মাত্র। তা আমার কাছে মনে হচ্ছে তখন এক্সাম্পল গুলো ক্রিয়েট করেছে। তো এখন ফয়েজ ভাই একটু ইয়া করলো যে ইংলিশে দাও, বাংলায় করলো হয়তো এক্সাম্পল গুলো আসতো, বা টাইমের ব্যাপারে দেখতাম। আসলে টাইমটা আমি খেয়াল করি নাই, তাইলে হয়তো এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে। তা আমার মনে হয় যদি এরকম প্রেজেন্টেশন শেষ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ডিসকাশনের পরে আমাদের কোশ্চেন গুলি আসলে সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় এক্সাম্পল গুলি ক্রিয়েট হবে, এক্ষেত্রে নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার হবে। এটা হচ্ছে 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে আমরা যখনই কোনো প্রেজেন্টেশন দিব, এটা যদি রেগুলার হয়, সেক্ষেত্রে মডারেটর বা নিজেদের মধ্যে একটা রিহার্সাল করলে, এক্সাম্পল হলে, সেক্ষেত্রে 2জন যাদের মধ্যে সুসম্পর্ক আছে, 2-3 জন মিলে একটা সেশন করলে মেইন সেশনের আগে, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আর একটু ফ্রুটফুল হবে।
রিহার্সাল হিসেবে কাজ করবে, এবং বা এক্সাম্পল গুলোর ধরনগুলি ঠিক আছে কিনা সেটা আরেকটা গাইডেন্স আসবে আরেকজনের কাছ থেকে। আমার মনে হয় এটা একটু ভালো ইয়ে হইতে পারে। ওমর ভাই হাত উঠাইছে, ওমর ভাইয়ের কাছে। ওমর ভাই বলেন। জি, ওমর ভাই হাত উঠাইছে। ইসলাম ভাইয়া, ভাইয়া আমি ওই একটা ছোট কোশ্চেন ছিল যে লেস প্রোডাক্টিভ টিমে ওইখানে হায়ার টার্নওভার দেখানো হয়েছে, তো এখানে আসলে লেস প্রোডাক্টিভ টিমের সাথে হায়ার টার্নওভারের আসলে সম্পর্কটা কিভাবে আসতেছে, ওইটাই অ্যাকচুয়ালি একটা আমার ইয়ে ছিল। এটার ক্ষেত্রে বলছেন? না, এটাতেও না ভাই, হয়, এইখানে উল্টা হয়। এখানে হলো বেনিফিট অফ দ্য টিমের মধ্যে লেস, আনমোটিভেটেড টিম যে স্লাইডটা আছে, আনমোটিভেটেড মোটিভেটেড টিম। এন্ড আনমোটিভেটেড। এটাতে জি হ্যাঁ জি জি, বলেন। এখানে আনমোটিভেটেড টিম, তাহলে এটার সাথে হায়ার টার্নওভারের সম্পর্কটা কিভাবে আসলে আসতেছে? আসলে হায়ার টার্নওভার মিন্স এমপ্লয়ি টার্নওভার, আসলে এটা হচ্ছে এমপ্লয়ি হায়ার এমপ্লয়ি টার্নওভার। বুঝতে পারছি, এবার ক্লিয়ার। চাকরি ছেড়ে জায়গা আর কি, জব ভালো লাগে না তো গালাগালি জি, করে জি। চলে যায়, ওইটা বলতেছে। জি। আচ্ছা কালিমুল্লাহ ভাই, আমি এখানে ওই একটা কনসিকোয়েন্স আর কি, ওই ফলো আপ যেটা রাজা ভাই সন্দীপ ভাই বলছিল আর কি, যে আমাদের মনে হয় আমরা যারা প্রেজেন্টার আছে, যারা প্রেজেন্টেশন দিবে আর কি, ওনাদেরকে আমরা আগে টাইম ফ্রেমটা বলে দিতে পারি যে ভাই ইট শুড নট বি মোর দেন 30 to 45 মিনিটস। আমার মনে হয় 45 মিনিটের উপরে যাওয়া ঠিক না, 30 মিনিটের নিচে নামা ঠিক না। সো দেয়ার শুড বি এ বাউন্ডারি জি জি 30 to 45 মিনিটস, মানে 30 মিনিটের নিচে হইলে কি আর শুনবো, আর 45 মিনিটের উপরে গেলে তো ধৈর্য রাখা মুশকিল। এই টাইপ একটা মেসেজ যখনই আপনি সিলেক্ট করতেছেন না, জি জি। তখনই আমার মনে হয় এটা তাদেরকে বলা দরকার। ওকে। আর রাজ ভাই যেটা বলছেন আর কি, যে প্র্যাকটিসের ব্যাপারটা, এটা তো আসলে আমরা তো এটা ইন্ডিভিজুয়ালি করে নিতে হবে তাইলে, কারণ যারা পরিচিত মানুষ আছে ওইভাবে এটা করে নিলে তখন করা যায়। এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল সে করতেই পারে, আমাদের এখান ওইটাই আর থেকে কি। তো আসলে ওইটা প্রোভাইড করাটা মুশকিল হবে মনে হয়। জি ভাই, জি। কিন্তু আমার মনে হয় না টাইম ফয়েজ ভাই, আমি ফ্রেমটা বলেছি সুসম্পর্কের ভিত্তিতে, যেমন এই কলিম ভাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক আছে সবার, সেভাবে করে একটা গাইডেন্স হয়ে গেল, সেটাই আর কি। হ্যাঁ ঠিক আছে। ভাই আমার একটা ইয়ে ছিল, শুনতে পাচ্ছেন কি? হ্যাঁ, অনেক ভাই হ্যাঁ, বলেন। শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমরা একটা কাজ করতে পারি কি, যদি একটা পোল রান করা যায় যে আমাদের প্রেজেন্টেশন শেষে সাপোজ আমরা কিছু গ্রেডিং টাইপের, যে হ্যাঁ আমাদের এই জিনিসটা আমাদের কতটুকু, এই যেমন আমরা এক্সাম্পল বলি, বা কতটুকু রিয়েলিস্টিক, কতটুকু মানে নলেজেবল, এরকম টাইপের একটা পোল কি আমরা রান করতে পারি? হ্যাঁ, অবশ্যই রান করতে পারি। এটা ঠিক আছে, এটা ভালো একটা কথা বলছেন। আমরা ঠিক আছে, এটা নেক্সট তাহলে হচ্ছে আমরা নিজেদেরকে অ্যাসেস করতে পারবো, মানে যেটা হচ্ছে যে সবাই যদি আমরা সাপোজ এটা কিছু না, এটা তো আমরাই নিজেরা মার্কিং করা, তাতে হবে কি আমাদের পরবর্তী প্রফেশনালিজমটা আরেকটু আমরা ডেভেলপ করতে পারবো হয়তোবা। এক্স্যাক্টলি। আমার মনে হয় কলিম ভাই, নুরুল আলম ভাইও কিছু বলতে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শাকিল ভাই আনমিউট করে বলেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। আসলে বেসিক্যালি আপনার এই প্রেজেন্টেশন থেকে আমি আমার কিছু রিলেভেন্ট কোশ্চেন অলরেডি রেজ হয়েছে, কিন্তু আমি যেখানে এখানে একটু ফোকাস করতে চাচ্ছি সেখানে হলো যে ইফেক্টিভ টিম ফরমেশনটা আপনি কি প্রজেক্টের জন্য না বিজনেস মডেলের জন্য করেছেন, সেটা হলো আলোচনার বিষয়। আর সেকেন্ড হলো যে টিম ফরমেশনে দেখা যাচ্ছে যে চেঞ্জগুলির কথা বলা হচ্ছে, সেখানে অনেক সময় ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন আরও আসতেছে, সেখানে চেঞ্জ এবং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে একটা বিশাল একটা ডিফারেন্স আছে। এই জায়গায় আপনার অ্যাডপশন গুলি কি থাকবে টিম মেম্বারদের টিম ফরমেশনের মধ্যে, ওই জায়গাগুলো কিন্তু হয়তো ফোকাস করা ওইভাবে হয় নাই। আর থার্ড যে বিষয়টা সেটা হলো যে টিমের ইফিসিয়েন্সি এবং আলটিমেট যে টিমের গোলগুলি, যে ইফিসিয়েন্সি অথবা ইফেক্টিভনেস এর কথাগুলি, এই যে ব্যর্থতাগুলি, যেমন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে বলা হচ্ছে যে প্রজেক্টের ফেলিওরের জন্য কাকে আপনি ব্লেম করবেন, তার জন্য কি প্রজেক্ট ম্যানেজার দায়ী, নাকি প্রজেক্টের মেম্বাররা, নাকি অন্যান্য স্টেক হোল্ডার? তো এই জায়গাটা হয়তো একটু মনে হয় ফোকাসের বাকি ছিল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে প্রজেক্ট বা যে কোনো অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে আমি এখানে কিন্তু প্রজেক্ট কথাটা, ভাই মিউট হয়ে গেছেন। রাজা ভাই আনমিউট করেন। না যেটা বলেছে ওই নুরুল আলম ভাই, আসলে যেখানে আমরা প্রজেক্ট বা নর্মালি যে টিমের ডিসক্রিপশনটা, টিম ডেভেলপমেন্ট মডেলটা ডেসক্রাইব করার চেষ্টা করেছি, তো সেক্ষেত্রে আপনার এটা প্রজেক্টও হইতে পারে, এনি আদার টিমও হইতে পারে, যে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটিসতে আপনি সেটা জেনারেলি ইউজ করতে পারেন। আর চেঞ্জের ক্ষেত্রে একটা কথা আসছে, যেটা টিমের মধ্যে চাইলেই কিন্তু লিডারশিপ চাইলে, আমরা যেখানে এজাইল বলতেছি সেখানেও কিন্তু চেঞ্জের ক্ষেত্রে চাইলেই একটা ডিসিশন আসছে, সেটা কালকে হয়ে যাবে না।
তাকে একটা রেট্রোস্পেক্টিভ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, ওয়েট করতে হবে, ডিসিশন নিতে হবে, রেজাল্টটা রিভিউ করতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে চেঞ্জটা যদিও দরকার, সেক্ষেত্রে চেঞ্জটা অন্যদের সাথে পরামর্শ ক্রমে একটা ডিসিশন নিয়ে সেটা করবে। যাক, ওই চেঞ্জটার দিকে আমি আসলে বেশি ফোকাস করি না, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট বা এফোর্টটা সেক্ষেত্রে আনি না, এটা ট্রু। থ্যাংক ইউ আমি ভেরি আমি মাচ। আমি রাজা ভাই, আমি একটু অ্যাড করি। আপনি যখন স্লাইড গুলো দেখাচ্ছিলেন একটু কোরিলেট করে দিলে, যেমন আপনি 4টা টিমের ডিফারেন্ট ফরমেশন দেখাইছেন, এর মধ্যে একটা প্রসেস রিলেটেড দেখাইছেন, আরেকটা মনে হয় ফর্মাল, যেটা একটা দেখছেন ফর্মাল, একটা প্রসেস রিলেটেড মনে হলো, একটা দেখছেন ভার্চুয়াল। না, আরেকটা ফর্মাল ইনফর্মাল, যে ইন জেনারেলি বলা হচ্ছে টিম আসলে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ফর্মাল, ইনফর্মাল। তারপরে ফর্মাল টিমের মধ্যে আবার 4 ধরনের টিম আছে, সেটা হচ্ছে আপনার একটা প্রসেস রিলেটেড, আরেকটা হচ্ছে ন্যাচারাল, আরেকটা হচ্ছে আপনার ওই ভার্চুয়াল টিমস। আপনি স্লাইডটা একটু ওপেন করেন প্লিজ। হ্যাঁ, যেখানে ওই যে ফর্মালের মধ্যে যে 4টা ভাগ দেখাইছিলেন, এটা শেয়ার হয় নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, টাইপস অফ টিম। তো এখানে কি প্রজেক্ট রিলেট করা যায়? সেলফ ম্যানেজ টিমের মধ্যে কি প্রজেক্টটা রিলেট করা যায়? আমি ঠিক নিশ্চিত না আসলে। ফয়েজ ভাই, প্রজেক্ট আসলে রিলেট করা যায়, প্রজেক্ট আসলে আমি রিলেট করার চেষ্টা করি না। ইন জেনারেলি যেটা আছে, আমাকে আসলে কিছু টপিক অন্যদিকে দিতে হয়, তারা দে আর নট ভেরি মাচ কানেক্টেড উইথ দ্য প্রজেক্ট। আবার তারা দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট টিমে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস গুলি করে, সেটা বা কাইজান অ্যাক্টিভিটিস হইতে পারে বা অন্য ধরনের ইয়ে হইতে পারে। সেই কারণে আমার এইভাবে করা, ইন জেনারেল করা। প্রজেক্ট টিমের সাথে কোঅর্ডিনেট করা আসলে আমি চেষ্টা করি না এটা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাই। বাট প্রজেক্ট টিমের সাথে আপনার 5 স্টেজ মডেল যেটা আছে, টিম ফরমেশন মডেল, এটা আসলে কোরিলেটেড। কারণ প্রজেক্টে তো স্পন্সররা অনেক সময় টিম মেম্বারদেরকে ঠিক করে দিচ্ছে, আবার অনেক সময় টিম লিডারকে স্কোপ দিচ্ছে, তুমি নাও মেম্বার, তাহলে সে এখানে একটা তাকে স্টেজের মধ্যে দিয়ে কিন্তু যাইতে হচ্ছে। যে ওই প্রজেক্টের জন্য বেসিক্যালি আমার কাছে মনে হয় টাকম্যান ডেভেলপমেন্ট, টিম ডেভেলপমেন্ট মডেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয় আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে। 5 স্টেজে যেটা, তাই তো? জি, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমাদের বকেও তো এটা কভার করছে রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে। থ্যাংক ইউ ভাই। আচ্ছা রাবি ভাই, ওভারঅল একটু বলেন। হ্যাঁ ভাইয়া, ভাই প্রেজেন্টেশন ভালো লেগেছে। করিম ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি করিম ভাই কেমন আছেন? সবাইকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আসসালামু আলাইকুম। জি, আচ্ছা, আসসালাম। একটা জিনিস, খুবই সুন্দর প্রেজেন্টেশন আমি বলবো। আমি একটা জিনিস, ওই যে যেটা আপনার পলের কথা বলছিল, পল কি মানে আপনার প্রেজেন্টারদের কেমন হচ্ছে প্রেজেন্টার, সেটা পল করতে যাচ্ছেন? আমাদের এক ভাই যে বললো, জি জি জি, প্রেজেন্টারদের মানে এটা মনে হয়, আমার মনে হয় এই পলটা এখন না করাই ভালো। আপনার প্রেজেন্টাররা ডেভেলপ করে যায়, আমরা মাত্র শুরু করলাম। এই প্রেজেন্টাররা, উনি আজকে যিনি প্রেজেন্ট করলেন, উনি নেক্সট টাইম প্রেজেন্ট করলে আরো ভালো করবেন। সো আমার মনে হয় যে একটা টাইম দেওয়া উচিত। আপনি এই যে যারা প্রেজেন্টাররা উঠে আসবেন, এটার মাধ্যমে উঠে আসবেন, এখানে তো আমরাই। সো আমার মনে হয় যে একবারে এখনই আপনি পলে যাওয়াটা মনে হয় ঠিক হবে না। এখানে তো ম্যাক্সিমাম ভাই পিএমপি পাস করা, তো যদি এখন না করে কবে করবে? এটা আমার ওপিনিয়ন আর কি। সো আমার মনে হয় আমার আচ্ছা, আমি জাস্ট ওইটার সাথে একটু অ্যাড করতে যাচ্ছি, যেটা এটা হচ্ছে যে এখানে লজ্জার কিছু নাই। যে সাপোজ আমরা যেই জিনিসগুলো আমরা যেটা কি বলে, এটা আসলে ব্যাপারটা ক্রিটিসিজম না। আমরা এই জিনিসটাকে পজিটিভলি যদি চিন্তা করি যে হ্যাঁ, আমার যে জিনিসগুলো আছে হয়তো আমি বুঝতে পারছি না, যে হয়তো আমার আমি বলছি আমার কন্টেন্ট অনেক সুন্দর, আমি হয়তো বলছি ভালো করে, বা জিনিসটাকে হয়তো আমি বুঝায় নিয়ে আসতে পারছি না, হয়তো এই জিনিসটা আমি নিজে বুঝতে পারছি না, হয়তো বা আপনারা সবাই মিলে হেল্প করছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে কিছুটা এমন, তাদের যেটা হবে যে আমরা হয়তোবা জিনিসগুলো নিয়ে ডিসকাস করছি, কিন্তু স্পেসিফিক কোন ফিল্ডটাতে আমার ডেভেলপ করতে হবে এই জিনিসটা আমি ক্লিয়ার না। আমার ধরেন প্রেজেন্টেশন আমি শেষ করলাম, সবাই ডিসকাস করলো, সবাই কোশ্চেন করলো, কিন্তু হয়তোবা যেই ফিল্ডটা আমাকে ডেভেলপ করতে হবে হয়তোবা ওই জিনিসটা আমার হয়তোবা ক্লিয়ার না, যে আসলে কোন জায়গাটায় আমার আরো ডেভেলপমেন্টটা দরকার, এই জন্য রাখিস না। টিমের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ক্রিটিসিজম থাকতে হবে। আসলে মানুষ ক্রিটিসাইজ না করলে জিনিসটা আসবে না, সেটা হচ্ছে ক্রিটিসাইজ, এটা পজিটিভলি নিতে হবে। টিমের মধ্যে এটা অ্যাডপ্ট করার শক্তি থাকতে হবে, নাহলে তো টিম ডেভেলপ হবে না আসলে কোনোভাবে। আর ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট হবে না, ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট না হলে কখনো টিমের ডেভেলপমেন্ট হবে না। আচ্ছা, এমন করা যায় কিনা কালিমুল্লাহ ভাই, জি ভাইয়া, লেটস আস্ক দ্য প্রেজেন্টারকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই, আমরা আফটার দ্য সেশন আমরা আপনাকে মার্কআপ করব। তো উনি যদি এটা রাজি হয় তাহলে আমার মনে হয় উই ক্যান গো অ্যাহেড। আর উনি যদি বলে যে না ভাই থাক,
আমরা লেটস ডিসকাস দ্যাট উইথ দ্য প্রেজেন্টার বিফোর দ্য সেশন। জি ওটা ওই প্রত্যেক প্রেজেন্টারকে আগে কথা বলে নিব আর কি। জি, তবে যারা পিএমপি সার্টিফাইড, যারা পিএমপি পাস করছে, তাদেরকে বলিয়েন যে আমার কথা বলিয়েন, অথবা আমাদের গ্রুপের কথা বলিয়েন যে যারা যারা একটা স্টেজে চলে আসছে আমরা তাদেরকে মার্ক আপ করতে চাই। হ্যাঁ, এখন আমাদের ওপিনিয়ন হচ্ছে যেহেতু আপনি একটা ম্যাচিউর স্টেজে আছেন, তো আমরা আপনাকে নাম্বারিং দিব। এখন আর বাকি যারা একদম নতুন, যারা ভাইয়ের কথাও ঠিক আছে, যারা একদম নতুন আসছে আর কি, তাদের যদি আমি প্রথম থেকে এরকম চাপ দেই তাহলে আর দিবে না, প্রেজেন্টেশন দিবে না। হ্যাঁ, আগ্রহ নষ্ট হয়ে- মানে মানে আগ্রহ মানে নষ্ট তাহলে হয়ে আগ্রহ যাবে। আমরা ভাইয়া এর মার্কিং না করে আমরা কি এভাবে বলতে পারি যে আমরা যে কেউ প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পরে আমরা তার প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে একটু কথা বললাম যে আপনার এখানে এরকম করলে ভালো হতো বা ওখানে এরকম করা যেত, এইভাবে যদি তার প্রেজেন্টেশনকে মানে কি বলে গঠনমূলক সমালোচনা করা হয় সেটা মনে হয় ভালো হয়। যদি আমরা যদি মার্কিং করতে যাই যে ভালো খারাপ বা এখানে 10-এর মধ্যে আপনি 6 পেয়েছেন, এটা করাতে অনেকের মধ্যে হেজিটেশন আসতে পারে। কিন্তু আমরা যদি এটা করি যে প্রেজেন্টেশনটা হওয়ার পরে আমরা যে কিছু যদি বলি যে হ্যাঁ আপনার প্রেজেন্টেশনটা এই জায়গাটা ভালো ছিল বা এই জায়গাটা খারাপ ছিল, আপনাকে এরকম করতে হবে, তাহলে মানে সেটা মনে হেল্পফুল হবে। আমার ধারণা এরকম যে মানে মার্কিং না করে সমালোচনা করা যেতে পারে আর কি। মানে এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ এটাও মানে খুব ভালো idea। নিউমেরিক্যাল কোনো ভ্যালু না দিয়ে আমরা জাস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ পপস কনস গুলো বললাম আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা এটা ঠিক আছে, এটা এটা ভালো। এটা ভালো। আমার কাছে মনে হয় যেটা আমরা আগে থেকে একটা ডিফাইন্ড চেকলিস্ট করে ফেলি যে এই ক্রাইটেরিয়া গুলি আমরা দেখব, যেমন নাকি প্রনাউন্সিয়েশনের ব্যাপার হইতে পারে, সেন্টেন্স হ্যাঁ, মেকিং এর ব্যাপার রাজনের হইতে এই পারে, ইয়েটার সাথে আমিও প্রেজেন্টেশন একমত। ইয়া হইতে পারে, এরকম আমরা 6-7টা একটা ইয়া করে ফেলি। সেক্ষেত্রে একজন বা দুইজন যাদের মনে হয় যে জাজমেন্টটা খুব ভালো, প্রেজেন্টেশন কারো প্রনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে, কারো সেন্টেন্স মেকিং এর ক্ষেত্রে, কারো প্রেজেন্ট, তাদের হইতে হবে। ইন জেনারেলি যদি আমরা মনে করি যে ঠিক আছে এন্ড কলিম ভাই আমাকে খুব পছন্দ করে, তো বলবে যে ভাই যে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন জীবনে তারই প্রেজেন্টেশন দেখলাম না। সো এইখানে গঠনমূলক যে সমালোচনাটা আমরা এক্সপেক্ট করছি সেটা কিন্তু আসলে ব্যাঘাত করবে কিছু, যতই যেভাবে বলি আমরা। তা আমার কাছে যে যদি মনে হয় সেক্ষেত্রে ওইরকম যদি কোনো একটা ফরমেশন করা যায় তাহলে এটা আমাদের জন্য বেটার হবে। একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি করে দিব নাকি আমরা, যারা চেক লিস্টটা তৈরি করে দিবে এবং একটা গাইডলাইন তৈরি করে লটকাই দিবে। আচ্ছা, এখানে আজিম ভাই জয়েন করেছে, এই ইয়া ভাই, এই লোকের পেটের ভিতরে বা মাথার মধ্যে অনেক মগজ, বুঝছেন? আমি এতক্ষণে দেখছি আজিম ভাই যে জয়েন করছে, উনি দুই ফোলার বাপ হয়েছে, আগে এক ফোলা ছিল, এখন আরেক ফোলার বাপ হয়েছে রিসেন্টলি। কংগ্রাচুলেশন। আলহামদুলিল্লাহ। কংগ্রাচুলেশন আজিম ভাই। রাজা ভাইয়ের প্রেজেন্টেশন অনেক সুন্দর ছিল। আমি শুরু থেকেই মানে কি ছিলাম, মাঝখানে একটু কি ইন্টারনেটের কারণে বের হইতে হয়েছে। তা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যদি বাংলায় হলে আরেকটু ভালো হইতো, কারণ আমি রাজা ভাইয়ের কাছ থেকে জানি তো, উনি আরো চমৎকার এক্সাম্পল দিয়ে বুঝায় আর কি। তো মানে বাংলায় হলে মনে হয় আরেকটু কি ভালো হতো। আমি আসলে ওনারে বলছি ইংরেজিতে দিবেন কিনা, এখন আমি কি জানি আমি কইছি জন্য ইংরেজিতে দিবে, উনি বলতো যে না বাংলায় দিব। আচ্ছা যাক, ইংলিশে আমি দিব, এটা আগে থেকে প্রিডিফাইনও ছিল না, এই জন্য এটা তোতার পাখির মতো হয়েছে। তো এটা একটা লার্নিং ভাই, এই জন্য দিছেন, বলছেন বড় ভাই সাহস করে দিয়ে দিছি, এবং এই সাহসটা আমি আসলে নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করতেছি অনেস্টলি স্পিকিং। তো এই জন্য কে কি বলছে আমি এটা নিয়ে বদান না, এবং যারা বলছে আমি তাদের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ, কারণ এখান থেকে আমার ডেফিনেটলি ইমপ্রুভমেন্ট করার অনেক অপরচুনিটি আছে। তো ব্যক্তিগতভাবে এটা খুব পজিটিভলি নিই আমি। আমি একটু অ্যাড করি ভাই, এই রাজা ভাইয়ের কিন্তু মানে অ্যাজ এ টিচার ইজ এক্সিলেন্ট। মানে কোনো কিছু মানে আজকেরটা হয়তো অনেকের কাছে মনে হবে, কিন্তু রাজা ভাই কিন্তু মানে কোনো কিছু বুঝাইতে নিলে একদম ইনসান এত সুন্দর করে বুঝায়, সিম্পলি মার্ভেলাস। আজকে ওনার কন্টেন্টটা আসলেই ভালো ছিল, অনেক কিছু ছিল ওনার কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের মধ্যে, অনেক কিছু ছিল, এটা অস্বীকার করার কোনো ইয়ে নাই। কালিমুল্লাহ ভাই, আমার মনে হয় একটা কমিটি মানে কি আপনি থাকলেন আর এখানে আরো কিছু জিনিস ছিল আমি বাদ দিয়েছি, যেমন একটা হাই পারফরমিং টিম ফরমেশনের একটা স্টেপ ছিল, তারপরে হচ্ছে টিমের ইয়ারগুলি ছিল, টিম কালচার গুলি যেটা ছিল সেটা ছিল, ওই দুইটা জিনিস আমি আরো 4-5টা স্লাইড বাদ দিয়েছি আসলে, ওই টাইমের কথাটা বলছে তখনই বাদ দিছি যে দিয়ে দিই। রাজা ভাই ওই যে করি, সময় কম তো, কালিমুল্লাহ ভাইয়ের সঙ্গে কারা কারা আগ্রহী আছেন একটা চেকলিস্ট বানাইতে হবে, একটা চেকলিস্ট বানায় কলিম ভাই আর রাব্বি ভাই মানিক জোড়, এরাই তো একাই 100 ভাই, অন্যদেরকে দিলে এখানে কনফ্লিক্ট হবে। আমি আগে বলি, আমাদের স্কোপটা বলি, সেটা হচ্ছে একটা চেকলিস্ট বানাইতে হবে যে what things we are going to মানে expecting actually from the presenter, একটা চেকলিস্ট আর কিছু সেট ক্রাইটেরিয়া, যেমন ওই যে যেটা বললাম 30 থেকে 45 মিনিটের মধ্যে হবে,
তারপরে আমরা ওই যে বিভিন্ন ধরনের প্যারামিটার সেট করব, এবং যেমন এই যে একটা ঘন্টি বাজানো হবে, এই ধরনের একটা সেট রুল সেট করে আমার মনে হয় কোথাও লটকায় দেওয়া দরকার। তো কালিম ভাই থাকলেন, কালিম ভাই আর কারা কারা আগ্রহী আছেন ওনার সঙ্গে, নাইলে আমি নাম দিয়ে দিব আর কি, তখন আরেক নাম দিয়ে দেন, নাম আপনি দিয়ে দেন, হয়ে যাবে। ওই যাদের প্রেজেন্টেশন শোনার জন্য মানুষ বললে যে নীল ভাই আছে, তারপরে ওই যে আরো ভাইরা আছেন, ওনাদের দিয়ে দেন। হ্যাঁ, এখানে অনেকেই আছেন খুব ভালো ভালো। আপনি যদি আগ্রহী কিছু সময় দেন, যেমন নীল ভাই আছেন, আজিম ভাই আছেন, ওনারা যদি একটু হেল্প করেন আমার মনে হয়। ফারহান ভাই আছে, ফারহান ভাই ভালো প্রেজেন্টেশন দেয়। আচ্ছা, ফারহান ভাই আজকে মনে হয় আসে নাই, আরো অনেকেই আছে, আমি তো সবাইকে রিকলও করতে পারতেছি না। আসছি ভাই। ফারহান ভাই আসছে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। হ্যাঁ, আমার মনে হয় ফারহান সবাই ভাই একটু ক্যামেরা অন করেন, নাহলে মনে হচ্ছে যেন ইসের সাথে, ল্যাপটপের সাথে কথা বলতেছি। এই ফারহান ভাই, আমি একটু বলি নামগুলো। হ্যাঁ, কালিমুল্লাহ ভাই আপনি একটু ওদের সঙ্গে একটু ফিডব্যাক নিয়েন, যেমন নীল ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আজিম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন, রাজা ভাই, আচ্ছা, ফারহান ভাই, সগিরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সগির ভাই এদিকে রাখেন, সগির ভাই রাখেন। সগির ভাই হচ্ছে একটা বিশাল ট্যালেন্ট লোক। রাজা ভাই আপনি নিজে প্রথমে একটা ড্রাফট করিয়েন, আপনি আর রাব্বি ভাই মিলে, তাহলে ওই যে অনেকটা ডেলফি টেকনিকের মতো আর কি, আপনারা নিজের একটা ড্রাফট করে তারপরে এনাদের কাছ থেকে একটু চেকলিস্ট হিসেবে মেইলে পাঠিয়ে দিলেন, ওনারা একটু যা অ্যাড করলো অথবা রিজেক্ট করলো, এরপরে দুজন মিলে ফাইনাল করে নিলেন, ঠিক আছে না? তো আপনি রাব্বি ভাই, আপনারা দুইজন হচ্ছেন মেইন আর কি আপনাদের সঙ্গে, বাকি নীল ভাই, রাজা ভাই, সগির ভাই, ফারহান ভাই, আজিম ভাই, এনাদের কাছ থেকে অবশ্যই নিবেন। বাকি যদি আরো কেউ ইন্টারেস্টেড হয়, আমার মনে হয়, আমি তো অনেকের নাম মিস করতে পারি, এটা আমার মনে হয় আগামী 5-6 দিনের মধ্যে একটা লটকায় দেওয়া দরকার। ঠিক আছে, ফারহান ভাই তো অলরেডি একটা প্রপোজাল দিয়েছে টোস্ট মাস্টার ফরম্যাট ফলো করার জন্য। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা তো মনে নাই। এটা তাহলে একটু সময় নিলেন আর কি। হ্যাঁ কালিম ভাই, ঠিক আছে ভাইয়া, অবশ্যই। সবাই একটু ক্যামেরা অন করি, একটু ছবি তুলি, অনেকদিন পরে সবার সাথে দেখা। সবাই একটু অন করি ক্যামেরা। এই ভাই ফোর্স না করে এমনি উঠানো যায়, কিন্তু অনেকে কোথায় কি অবস্থা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। ওদের স্মাইল দেন না, ফয়েজ ঠোঁট ভাই ফেটে গেছে, ঠোঁট জ্বরে ঠোঁটে ফেটে গেছে, হাসতে পারি না, ব্যথা লাগে। আচ্ছা, আগামী সপ্তাহে হচ্ছে আমাদের, আমি তো বলতে চাই, বলছি না ফয়েজ ভাই রোজা নাই নাকি, ফয়েজ ভাই পান খাচ্ছি নাকি, আমি সেটা ভাবছি পান ফয়েজ খাচ্ছি না, ভাই এখানে পানের ওই রস বুঝি আর কি। না বিভিন্ন ধরনের ওই যে কি বলে এটারে, ওই যে জ্বরের পরে ওঠে না, হ্যাঁ জ্বর শুষে আর কি। জ্বর ঠোসা আর কি। হ্যাঁ, ওইটা খুব আসি আর কি, ওটা নিয়ে প্যারার মধ্যে আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। না, আগামী দিন 23 তারিখে ওই আয়াজ ভাই দিতে চাইছে প্রেজেন্টেশন। আয়াজ ভাই মনে হয় 2018 না 19-এ মনে হয় পাস করছিল। হ্যাঁ, আয়াজ কিন্তু নিউজিল্যান্ড থেকে ঘুরে আসছে, হি ইজ এ ভেরি গুড কন্ট্রিবিউটর ইন পিএমআই। বাংলাদেশ থেকে পিএমআই কে ওই যাদেরকে সিলেক্ট করছিল আর কি ফর ফিডব্যাকিং, এই যে এখন যে চেঞ্জ গুলো দেখতেছেন, এই চেঞ্জের জন্য বাংলাদেশ থেকে 6 জন অথবা 7 জন গিয়েছিল, তার মধ্যে আয়াজ ছিল একজন, এবং আয়াজ ওয়াজ সিলেক্টেড ফর ইউরোপ অলসো। ওকে পর্তুগালের জন্য সিলেক্ট করছিল, কিন্তু পর্তুগালের ভিসাটা সে অ্যারেঞ্জ করতে পারে নাই, কারণ তখন সে বিয়ে করে নাই। এই হচ্ছে তার দুঃখ আর কি। এগুলো মনে হয় জানে, শাকিল আর আয়াজ তো মনে হয় বন্ধু, তাই না? জি 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 ভাই, এরা দুজন দোস্ত। তো ঠিক আছে, ছবি টবি ছাড়েন। ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা ফয়েজ ভাই, আমাদের এখান থেকে পাস করে নাই এমন কেউ যদি এখানে বক্তব্য দিতে যায়, যেমন আমার ফ্রেন্ড আছে যে শাহিনুর আলম জনি, ও যে এরিকসন আছে, আপনার সাথে মনে পরিচয় আছে, ওরা ছোট ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার সাথে পরিচয় আছে। হ্যাঁ, তো তারপর আমার ফ্রেন্ড আছে মঞ্জুর মোর্শেদ, ও আপনার সিটি থেকে করেছে। তা ওরাও এখানে অনবোর্ডেড হতে যাচ্ছে, বা ওরাও কিছু বলতে চায়, ওদেরকে কি ইয়ে করবো তাহলে? অবশ্যই অবশ্যই, দিস ইজ ওপেন প্ল্যাটফর্ম। আমরা ওই যে 3P তো নামটা সরাই দিছি এই কারণেই, মনে আছে কিনা? আমি বারবার বলছিলাম যে ভাই 3P নাম থাকবে না, কারণ 3P নাম থাকলে লোকজন 3P লোকজন আসবে শুধু। তো আপনাদের ওই লাস্ট মিটিং এ কিন্তু আমি বারবার এটা বলছিলাম যে 3P নামটা রাখবো না, বিকজ অফ এটা একটা ইউনিভার্সাল প্ল্যাটফর্ম হবে, সবাই যারা আগ্রহী আছে সবাই আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওদেরকে অন করতে। আজিম ভাই কিছু বলতে যাচ্ছেন? আজিম ভাই মনে কিছু বলতে না, চাচ্ছে? শুধু মানে এখানে টপিকস গুলো কি শুধু মানে পিএমপি রিলেটেড, না পিএমপির বাইরে যারা, যেমন আমরা যারা পিএমপি সম্পর্কে খুব বেশি জানি না, পিএমপির বাইরে কোনো টপিক শেয়ার করা যাবে কিনা? প্রফেশনাল ফিল্ডে যা কিছু কভার করে। হ্যাঁ যাবে তো, জোরে বলো। যাবে ভাই, যাবে, ওই সিস্টেম নাই। ওকে, আমি হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্টের যে কোনো কিছু, আমি হচ্ছে লিন ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে পিএইচডি করতেছি, তো যদি কোনোদিন সুযোগ আসে তাহলে আমি একটু টুকটাক হয়তো কি শেয়ার করতে পারবো। আর এই ফিল্ডে তো লিন নিয়ে প্রায় 12 বছর ধরে কাজ করতেছি, এই তো যদি সুযোগ পাই আর ইনশাআল্লাহ আশা করলাম।
আপনাকে সুযোগ সুযোগ দেওয়া ভাই হবে, চিন্তা করেন সময়টা না। ক্রিয়েট করেন, আমরা তো সুযোগ দিচ্ছি ইউ আর আপনাকে, মোস্ট আপনি ওয়েলকাম ভাই। সময়টা বের আপনি করেন। আপনি এখনই কবে বলবেন এখনই সেটা দরকার বলেন। হয়, দিন তারিখ এখনই আমরা ফাইনাল করে ফেলি। আমরা ওই যে পরের এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার যদি ফাঁকা থাকে কালিম ভাই ঠিক 23 আছে। তারিখে 23 তারিখে আয়াস ফাইনাল করছে, তারপরে বাকি 30 এন্ড আদার্স মানে 30 তারিখে কয়জন লিস্টে আছে। তাহলে এর পরের সপ্তাহে মানে এর পরের সপ্তাহে হচ্ছে কি আপনার লিন ফর প্রফেশনাল গ্রোথ দিয়ে অথবা লিন ফর প্রোডাক্টিভিটি সামথিং লাইক দিস এটা টপিকস নিয়ে কি? ওকে ইনশাআল্লাহ। হুম। আলিমুল ভাই তাহলে তো আপনার টপিক নিয়ে কোনো সমস্যা নাই, ইউ আর গেটিং সো মেনি পিপলস। হ্যাঁ জি জি ভাইয়া। আর আমাদের আইএম তে করে যাবে চাইলে কি কিছু লোকজন, যেহেতু ফয়েজ ভাই তো বললো একটা ইউনিভার্সাল প্ল্যাটফর্ম করতে চাই, চিটাগং তো আমাদের একটা কি যেহেতু আমার ইনস্টিটিউট আছে ওখান থেকে কিছু লোকজনকে আমরা কি কানেক্ট করলাম, তাহলে যুক্ত হবে খুব ভালো, খুব ভালো হয়। হ্যাঁ আপনারা করেন, আপনারা আমাদেরকে ডাকেন, আমরাও যাবো দলবাইন্দা ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আগামী রাজা এক ভাই মাস তাহলে আমাদের ওনাদের ভরপুর অবস্থা। অনবোর্ড করে ফেলেন, আমাদের ওই ইসের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাতে অনবোর্ড করে ফেলেন রাজা ভাই। জি ঠিক আছে ভাই। ওকে ওকে, তাহলে আজকে থ্যাংক ইউ। আর রাজা ভাই আজকে কন্টেন্টটা দিয়ে দেন বস এখানে। ঠিক আছে, আমি কাকে দিব? কলিম আমাকে দিয়ে, আমি তো পরে দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে ঠিক আছে কলিম ভাই, আপনি মেল অ্যাড্রেসটা দেন আমাকে, একটু মেসেঞ্জারে দেন। আমি দিচ্ছি আপনাকে দিচ্ছি। আচ্ছা ফটো সেশন হয়েছে? হ্যাঁ ভাই ফটো সেশন হয়েছে, আপনি কিছু বলেন। না আর কি বলবো, এখন তো নামাজ পড়তে যাবো। জি সবাই জি ভালো দেখেন, জি ঠিক আছে না, দোয়া করেন আর সাবধানে দেখেন ভাই। এই কোভিড এইটা খুব ডেঞ্জারাস কোভিড, বুঝছেন, আমার 2 দিনের মধ্যে 69% এফেক্ট করছে। সো মানে এটা খুব লাইটলি নিয়েন না, এটা ইয়াংদেরকে খুব পছন্দ করে, বয়স্ক লোকরা বেশি ভুগতেছে, কিন্তু তাদের পছন্দের জায়গা হচ্ছে ইয়াং গ্রুপ। এই খুব মানে স্ট্রেনটা খুব খারাপ এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই খুব বেশি এফেক্টেড হচ্ছে আর কি। তো এটা আর পোস্ট কোভিড যে যেটা আছে এটা খুব ডেঞ্জারাস। অফলাইনের কোশ্চেন করব কি? করেন, সমস্যা নাই, সব করেন। হসপিটালের অবস্থা ভাই তো ভালো বলতে পারবেন, মানে করিম ভাই হসপিটালের এক্সপেরিয়েন্স জানতে চাচ্ছেন? ওভারঅল হ্যাঁ ওভারঅল